Hello friends, myself Saita Patil, Assistant Professor, Government Degree College, Kamalapur. Welcome to the today's session. Today we shall discuss the career opportunities for the BCom students. Shortly all of you will complete the BCom degree. Now I think all of you will be having the question. What might be our career? How we have to choose? For your few questions, some tips are there. After completion of BCom, friends, you may join the diploma courses and post-graduation courses. There are n number of courses. I selected few of them which are very much useful for you people. Now we shall see one by one. Here the first is the MBA, that is the Master of Business Administration. Then the CA, Chartered Accountancy. Then the MCom, Master of Commerce. Then the CFA, Chartered Financial Analyst. Then the BAT, Business Accounting and Taxation. Then the CMA, Certified Management Accountant. Then the FRM, Financial Risk Manager. CIB, Certificate in Investment Banking. Then the CFB, Certified Financial Planner. Then the MFA, Master of Financial Analysis. These are the very much important post-graduation courses and the diploma certified courses. Now explain in detail about these courses. This is a MBA, the first, that is the Master of Business Administration. The students who have interested to join the corporate sector, they can go for the MBA. This is the for 2 years course. This is regarding the MBA. Then the CA, Chartered Accountancy, who have very much interested in auditing, in verifying, those students can join the CA courses. This is also exactly 2 to 2.5 years. For this you may handle as an individual, you can open an office or you may join the company. That is, choice is left to you. Then the MCom, Master of Commerce, for 2 years. While if you join the Master of Commerce, what you have to do with the good result in the final year, you have to go for the NET and SET preparation. If you prepare the NET and SET, if you qualify, then you will be eligible for the professor post, assistant professor post in the degree college. With this you can join also the B.Ed courses, Bachelor of Education. After completion of the MCom with B.Ed, you are eligible for the PUC college lecturer post. This is about the Master of Commerce. Then the Chartered Financial Analyst. This is the certified and the diploma course you can join. It is like a CA, like the CA course. And the BAT, Business Accounting and Taxation. In this water we have the various computer courses regarding the taxation, MS Office, Excel, cost accounting. Those courses you have to complete. Then you will be eligible for the business accounting and taxation. Here also you can join to the companies or you can individually open the office. Then the CMA, Certified Management Accountant. This is also diploma course for the post-graduation in diploma. Here also you can join the various computer plus management accounting courses there. Regarding this is also 6 month to 1 year course. This is. Then the Financial Risk Manager. This is also post-graduation diploma course. You will study under this what is the risk, what is the liquidity, how it will be managed. This is also one year course. Then the Certified Investment Banking. Here you will complete some courses related to the banking, that is related to the Certificate Investment Banking. Then the Certificate Financial Planner. This is also like the PG diploma course. How the financial matters will be planned, what is the financial planning, how it will be done, that are going to study in this course. Then the MFA, Master of Financial Analysis. Like this, yes, there are various post-graduation and the diploma post-graduation courses here. You can join any of which you are interested. If you qualify these courses, you will be having a very good package, attractive salary. For that, just you need what you have to do. You have to do the hard work. Every student have the ambition. Everybody have their objective in their life.
dream, if you want to succeed your dream, little bit investment you have to make. That is what investment of the time and as well as the hard work. If you'll make the investment of time, you'll get the definitely the good result. We are the commerce, that is from the commerce background, we know what is the investment and what is the return, we know in detail. So that's why these are the some post graduation important courses. You can select any of them. If you do the hard work, if you come out with the flying color, definitely you will be heading a very good position in the MNCs, or else you can open your own office. You can earn lot of money. That is regarding the post PG and the diploma courses for the after completion of the BCom. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು BCom ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಏನಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇವೆ. BCom ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಫ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಒಂದನೇದು MBA ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಇದು 2 ವರ್ಷದ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು BCom ಆದಮೇಲೆ CET ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆ MNCsಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹುದ್ದೆ ಪೋಸ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ CA ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ 2.5 years. ನಿಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಟ್ ದ ಬಿಗ್ ಪೊಸಿಷನ್. ನೀವು ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಆಫೀಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ PG BCom ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ MCom ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು MCom ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರಲ್ಲೇ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಅಂಬಿಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಟ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ದೆನ್ ದಿ CFA ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಏನಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇವೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 year, 6 months, 1 year, 1.5 year ಇವೆ. ದೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಡಿಟರ್ಸು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟು, ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಇದರ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಸ್ ಅ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ MNCs. ದೆನ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಇದು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿ CRB ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ದೆನ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನರ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟು, ಬಜೆಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 year ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್. ದೆನ್ ದಿ MFA ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವೆ, ಬಹಳ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಆರಿಸಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವೊಂದು ಏನಿವೆ, ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಇಫ್ ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇವೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ BCom ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆವೆನ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇರಿಗೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್.
ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪೋಸ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಅಕೌಂಟ್ ಆಫೀಸರ್, ಅಕೌಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್, ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈ ಥರ ಏನಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ನೀವು ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೈ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೂಡ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ನಿಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೆಟರ್. ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇವೆ, ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಇವೆ, ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಇವೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇವೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗೋರವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ದಿಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿ BCom ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ BCom ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಏನಿವೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸಕ್ಕಿಂತ BComಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇವೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ, ವಿಚ್ ಯು ಲೈಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆರ್ you can go for the exams and you can get the good job in any institution. That may be the banks agirbodu, insurance, railway, post office, irrigation, revenue. There are different departments. You may get anywhere the good jobs. That is, here I will give you a small suggestion, friends. That is the hard work and honesty. These two are the key sources to become a successful in life. I think you have liked my today's lecture. It has helped you in any manner. You can share my channel. Thank you.